Good afternoon, student. How are you? Very nice. Uh, are you safe? Are you safety? Have you used the SOP mask such as mask, sanitize, and distance? Okay, children. Have you textbook? Yes. Are you ready to our learning process or learning activities? Yes. Children, in the previous class, we have discussed about the lesson prose and poetry, the song of freedom. The song of freedom. Then, children, very important chapters, and already we have learned the great ones. You know that, children, supplementary Lal Bahadur Shastri. Lal Bahadur Shastri. So when did we celebrate, or which month we celebrate? Yes, every year, October 2nd. Both great persons, Mahatma Gandhi and Lal Bahadur Shastri Jayanti. Okay, children? So, they are great men and who fought against the British rule. They were also participated in the freedom movements. Both of them great leader. Okay, children, please look at the picture in your textbook. Children, who is he? Yes. Observe Lal Bahadur Shastri. Lal Bahadur Shastri. Just you see that face, what he has, qualities. As we know that the face of index of mind and very simplicity and good attractive face. Then his eyes are very sharp, observing, then innocent and good man. Okay, children. So many, just observing the whole picture. What he has, the good qualities in this picture. Okay, children. What he had, the good qualities. Everyone should be follow his principles, qualities, behavior, simplicity. You know that you should have all these characters. No, they are simple family and in their childhood life they had so difficult life journey, children. So they became a great man. How did they become great men? They were struggling, fought, and participated in the freedom movement. Children, just remember, several of thousands of
freedom movement. Okay, children. So know that just today we shall learn about the great men of Lal Bahadur Shastri. Okay, children. You know that already. You know that about the life history and the whole history of this fellow. Children, everyone must remember it. But he is no more. But his achievements are life. Achievements are life. ಜೀವಂತವಾಗಿರೋರು ಇವರೆಲ್ಲ ಸತ್ತು ಬದುಕಿದವರು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನ ಆ ಸಾಧನೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ ಆರ್ ಅಲೈವ್. ನೋ ದಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಅಲೈವ್ ಅಬೌಟ್ ಡೆಡ್. ಅಲೈವ್ ಇದು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನಂತ ಸಾಧನೆಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಬದುಕಿದರೆ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರಿಂಗ್ all of them, all of great men. They made a great achievement in all fields, in that fields. Okay, children. So you know that who is he? Yes, Lal Bahadur Shastri. Okay, children. Shall we start now? Yes. Today we shall learn about the great men of Lal Bahadur Shastri. Just help me, children. All of you follow me. Some words are new words are difficult words are here. You follow me. Are you ready? Yes. Children, the story of one of the great sons of India is told here. Lal Bahadur, who never aspired for power, became the Prime Minister of India. After Nehru, he was by nature calm and cool, but could be tough when occasion demanded reform. Story kate singular. Okay, plural. Stories of one of the great sons of India. ಭಾರತದ ಮಹಾ ಸುಪುತ್ರರಲ್ಲಿ ಇವರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. one of the great sons, great men. Children, men. Okay, great men and men. Told till tense form of the verb, present tense, then past tense, then past participle. Till, told. Okay, so then here, there. Lal Bahadur never means no, not never. These are negative words. Aspired for power, became Prime Minister of India. Never aspired for power. Power ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ. Power में शक्ति ले अधिकार. Then शक्ति. Power or say अधिकार. Power. Became. Prime Minister of India after Nehru ನಂತರ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. Became the Prime Minister of India after
after, before. He was by nature. Nature ಅಂದರೆ ಸ್ವಭಾವ. ನಾನು ನೋಡ್ತೀವಿ ನೇಚರ್. ನೇಚರ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಭಾವ. ಅವರ ಸ್ವಭಾವ ಹೇಗಿತ್ತು? ಸೊ ನೇಚರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ನೇಚರ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದರ್ಥ ನೇಚರ್ ಪ್ರಕೃತಿ. ಪ್ರಕೃತಿ ಇವಾಗ ನೇಚರ್ ಕಾಮ್. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಅವ್ರ ಫೀಲಿಂಗ್ ನೋಡಿ. ವಾಟ್ ಆರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್? ಕಾಮ್ನೆಸ್. ಕಾಮ್, ಶಾಂತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ. ಕಾಮ್ ಅಂದರೆ ಶಾಂತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ. ಶಾಂತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ. ಕಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೂಲ್. ತಣ್ಣಗಿರ್ತದೆ ನೋಡಿ ಅವ್ರ ಮುಖಭಾವ. ಬಹಳ ಸಮಾಧಾನ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವೇಳ್ತೀವಿ ಸಮಾಧಾನ ಇದೆ, ತಾಳ್ಮೆ ಇದೆ, ಪೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ಪೇಷನ್ಸ್, ಕೂಲ್, ಕಾಮ್, ಪೇಷನ್ಸ್, ತಾಳ್ಮೆ ಇದೆ. ತಾಳಿದವನು ಬಾಳಿಯವನು. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ತಾಳಿದವನು ಬಾಳಿಯವನು. ತಾಳ್ಮೆ ಇದೆ, ಬಾಳ್ವೆ ಇದೆ. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಮನುಷ್ಯ ಸಮಾಧಾನ ಇರಬೇಕು ಅಲ್ಲ. ಸಮಾಧಾನ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಏನೋ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ದಟ್ ನೇಚರ್ ಕಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೂಲ್ ಬಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಟಫ್. ಇನ್ನೊಂದು ಟಫ್ ಅಂದರೆ ಕಠಿಣ, ಕ್ಲಿಷ್ಟ. ಇನ್ನೊಂದು ಟಫ್ ಅಂದರೆ ಒರಟಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ. ಸೊ ಟಫ್, ಟಫ್ ಈಸ್ ಕಠಿಣ, ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್, ಕಷ್ಟದ ಜೀವನ ಬರುವುದು. ವೆನ್ ದ ಅಕೇಶನ್ ಡಿಮಾಂಡೆಡ್, ಅವರ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳು. ಸೊ ಡಿಮಾಂಡ್, ಬೇಡಿಕೆ, ಡಿಮಾಂಡೆಡ್. ಸೊ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್. ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್, ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್, ಪೀಠಿಕೆ. ದೆನ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಈಸ್ Lal Bahadur was born on October 2nd, 1904. Gandhiji was born on the same day in 1869. Gandhiji was born on the same day in 1869. ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ಅದೇ ದಿನ, ಅದೇ ತಿಂಗಳು, 6 ವರ್ಷಗಳು. ಇವರು 1904 ಜನಿಸಿದ್ರು. ಗಾಂಧೀಜಿ 1869. So year is changed, but day and date are same. Day and date are same. At Mughal Sarai ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಜನಿಸಿದರು. His parents were Sharda Prasad. ನೋಡಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ, parents were Sharda Prasad and his parents were Sharda Prasad and Dulari Devi. Sharda Prasad ಮತ್ತು ದುಲಾರಿ ದೇವಿಯವರ ದಂಪತಿಗೆ ಇವರು ಜನಿಸಿದರು. ಯಾರು? ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿಯವರು. ಮಕ್ಕಳೇ, ಹೂ ವರ್ ಹಿಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್? ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ when and where he was born. Second one is who were his parents? Who were his parents? Second, two questions are arising. Okay, children. Parents were Sharda Prasad and Dulari Devi. As a boy, Lal Bahadur was brave, kind, and full of courage and vitality, energy. ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ. So courage, you know that quality. What he had qualities?
Third question is, what he had good qualities? What he had good qualities? ಅವನ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳು ಯಾವುವು? Or which are the good qualities? What are the good qualities? What he had good qualities? ಎಂತ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವನು? So brave, kind, full of courage. Okay. So brave. Okay. Brave. Then courage. And ಯಾವುದು? Courage, brave, kind. Then full of courage and vitality. Vitality are the qualities. Children, you know the degrees of comparison. Brave, braver, bravest. Okay, children. So degrees: positive degree, then comparative degree, superlative degree. Okay. So brave, braver, then bravest. Brave, braver, bravest. Then one's kind, vitality. Once he and his uncle went for stroll. Stroll means walk. ಅವರು ವಾಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ವಿಟಲಿಟಿ ಎನರ್ಜಿ. ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ವಾಕ್ ಹೋಗುವಾಗ. ಸ್ಟ್ರೋಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಕ್. ಯಾರು? he and his uncle went for stroll. It was getting dark. An old man who was selling mangoes. Selling ಅಂದರೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? sold. Sell, sold. Children. So it is said that selling mangoes saw them. He said, it is getting dark. I will sell these at off and unknown. ಆಣೆ ಕಾಸು. ಅವತ್ತಿನ ನಾಣ್ಯಗಳಿಗೆ ಆಣೆ ಕಾಸು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಈ ಪದಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಮಕ್ಕಳೇ. ಫಾರ್ ಎ 100 ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್, ಒಂದು ಆಣೆಗೆ 100 ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್, 100 ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು. ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ and his uncle agreed to buy. ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು. Agreed. Okay. Agreed. Buy what? Buy what? Then what? Buy what? These and often 100 mangoes, Lal Bahadur. The count fruits 1, 2, 3, 4. When he reached 50, ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ? 50ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದರು. Reach. Lal Bahadur asked for him to stop. ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಟು ಸ್ಟಾಪ್, ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡು. ಈ ಗೇಮ್ ದ ವೆಂಡರ್ ಒಂದು ಆಣೆಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಲೇಟರ್ ಈಸ್ ಅಂಕಲ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಹಿಮ್. ನಂತರ ಅವನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಲೇಟರ್ ಈಸ್ ಅಂಕಲ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಹಿಮ್ ವೈ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಡನ್ ಸೋ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದಂಗೆ ವೈ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ done so. Lal Bahadur replied, 100 mangoes for an anna.
ಈಸ್ ಟೂ ಚೀಪ್, ತುಂಬ ಹಗ್ಗವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ. ಈ ವಾಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಟು ಸಫರ್, ಅವನು ಬಹಳ ದುಃಖ ಪಡ್ತಾನೆ, ಸಂಕಟ ಪಡ್ತಾನೆ, ನೋವು ಪಡ್ತಾನೆ. ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಟು ಸಫರ್. ಈ ಲಾಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಡೌನ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಡೌನ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಹಾರ್ಡ್. ಹಾರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಕಠಿಣ, ಗಟ್ಟಿ, ಹಾರ್ಡ್ ಆನ್ ಹಿಮ್. ದೇಶ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಐ ಗೇವ್ ಹಿಮ್, ನಾನು ಕೊಟ್ಟೆನು ಒಂದು ಆಣೆ, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ ಆಣೆ, ಅರ್ಧ ಆಣೆಗೆ ಬದಲಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು ಆಣೆಯನ್ನು 50 ಮ್ಯಾನುಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇವರು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದು ಕೈಂಡ್. ಕೈಂಡ್ ಅಂದೇನು? ಕರುಣೆ, ದಯೆ. ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕೈಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ? ಕರುಣೆ ಇರಬೇಕು, ದಯೆ ಇರಬೇಕು. ದಯೆ ಇಲ್ಲದ ಧರ್ಮ ಯಾವುದೆಯ? ದಯೆ ಬೇಕೋ ಸಕಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ. ನಾವು ವಚನಗಳೆಲ್ಲ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ. ಕೈಂಡ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಕೈಂಡ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ವಾಟ್? ಕ್ರೂಯಲ್. ಕೈಂಡ್ ಕ್ರೂಯಲ್. ಎವ್ರಿವನ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕೈಂಡ್, ದಿಸ್ ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ದಯೆ ಇರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಚೀಪ್, ಅವನ ಈಸ್ ಟೂ ಚೀಪ್. He was prepared to suffer to loss because it was getting down. It was hard on him. Hard, upward, soft. Hard. So, opposite words. Hard, soft. Hard, soft. ಇಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ, ಕಷ್ಟ. ನೋಡಿ, ವರ್ಡ್ ಅನೇಕ ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಎ ವರ್ಡ್ ಗಿವ್ಸ್ ಮೆನಿ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಮಚ್ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್. ಹಿ ವಾಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ಹಿಮ್, ಆನ್ ಹಿಮ್. ದೇರ್ಫೋರ್, ಆದ್ದರಿಂದ ಐ ಗೇವ್ ಹಿಮ್ ಒಂದು ಆಣೆ. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫ್ರೇಸಲ್ ವರ್ಡ್, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್. ಓಕೆ, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್. Phrasal word. Phrasal word. So instead of ಬದಲಾಗಿ, ಏನಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ? ನೋಡಿ, ಈ ಫ್ರೇಸಲ್ ವರ್ಡನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿ. ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಇನ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್, yesterday I bought a pen instead of book. ಅಲ್ಲ, ಅಥವಾ I bought a book instead of pen. So any can say that instead of ಬದಲಾಗಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಂಡೆ. I bought set instead of fact. Children, instead of often, this shows how kind Lord Bhagavad Shastri was. Very good. ಇದು ನೋಡಿದಾಗ this shows, ಇದು ತೋರಿಸ್ತದೆ ಏನನ್ನ? ಶಾಸ್ತ್ರಿಯವರು ಎಂಥ ಒಂದು ಕರುಣಾಮಯ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಬಡವರ ಬಗ್ಗೆ, ಶ್ರಮಿಕರ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕರುಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದರು. ಈ ಕರುಣೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೀಸಿಯಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಗುಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಳ್ಳೆಯದು? ಈ ಕೈ ದಯೆ ಅಲ್ವಾ? ದಯೆ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇನಾಲ್ಫ. ದಿಸ್ ಶೋಸ್ ಹೌ ಕೈಂಡ್ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ವಾಸ್. ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಎಂಥ ಒಂದು ಕರುಣಾಮಯ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಆಫ್ಟರ್ ಎ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಅವರ ಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ನಂತರ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಇವೆಂಟ್ ಟು ವಾರಣಾಸಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದವರು ವಾರಣಾಸಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಯಿಂಡ್
ಕಾಶಿ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಕಾಶಿ ವಿದ್ಯಾಪೀಠದಲ್ಲಿ ಅವರು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸ್ಟಡಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Therefore, 4 years as a student, he was very bright in subjects like philosophy, economics, political science, social science. He had to walk 8 miles each way. He was so poor that he could not buy a bicycle. He got the degree Shastri while he was studying at Kashi Vidyapita. He had to lead a hard life. His monthly expenditure was just 2.5 rupees. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಎಂಥ ಈ ಒಂದು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಲೈಫ್, early life, education life. How was his education life? How did he face many problems when he was in the childhood? ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಅವನ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದವರು? ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ he went to Varanasi and joined Kashi Vidyapita. ವಾರಣಾಸಿ ಹೋಗಿ ಕಾಶಿ ವಿದ್ಯಾಪೀಠಕ್ಕೆ ಅವರು ಸೇರಿಕೊಂಡರು. ಸ್ಟಡಿ ದೇರ್, ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ. ಇಯರ್ ದೇರ್, ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಎಸ್, ಸ್ಟಡಿ ದೇರ್ for 4 years. Studied there for 4 years. As a student, he was bright, very bright. What is the comparative of bright? Bright or brightest? Brighter. ಅಷ್ಟೊಂದು ಬುದ್ಧಿವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. So he learned many or several subjects. Subjects like philosophy, ಅಂದರೆ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ, ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ, ಅಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ, ಇಂಥ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅವರು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರು. He was studying in all subjects, all types of subjects. He had to walk 8 miles each way. ಅವರು 8 miles 8 ಮೈಲುಗಳವರೆಗೆ ಅವರು ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. He was so poor. So means very poor. He was poor. Poor avoid what? Rich. Okay, children. Poor, rich. Children. So poor and rich that he could not buy a bicycle. ಅವರು bicycle ಕೂಡ ಕೊಂಡುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. Could not buy. What is the part form of buy? Yes, bought. Buy, bought. Bring, brought. Sell, sold. Tell, told. Okay, children. So there are all these words are tense form of the word. So walk and 8 miles each way. He was so poor that he could not buy a bicycle. He got the degree ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲಾ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ. ಮಕ್ಕಳೇ, full name is called ಲಾ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ. While he was studying at ಕಾಶಿ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ, ಕಾಶಿ ವಿದ್ಯಾಪೀಠದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಥ ಅವನಿಗೆ he had to lead ಅಂದರೆ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ led hence from the word led a hard life. ಮಕ್ಕಳ ಹಾರ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಅಂದರೆ
ಕಠಿಣ ಕಷ್ಟದ ಜೀವನ, ಕಷ್ಟದ ಬದುಕು. ಲೈಫ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಜೀವನ, ಬದುಕು, ಕಷ್ಟದ ಜೀವನ. ಮಕ್ಕಳೇ ಹಾರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ? ಕಠಿಣ, ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾರ್ಡ್ ಸಾಫ್ಟ್. ಬಟ್ ಏನ್ ಈಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅನದರ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಸೊ ಹಾರ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಹಾರ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಫಾರ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್? ಈಸಿ. ವೆರಿ ನೈಸ್. ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್, ಈಸಿ. ಸೊ ಹಾರ್ಡ್ ಲೈಫ್, ಕಷ್ಟದ ಜೀವನ, ಬದುಕು ಈಸ್ ಮಂತ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಅವರ ಮಾಸಿಕ ವೆಚ್ಚ, ಖರ್ಚು ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ 2.5 rupees. 2.5 ರೂಪಾಯಿ. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಎಂಥ ಒಂದು ಸರಳವಾದಂಥ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದರು, ಸರಳವಾದ ಬದುಕನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಇದು ನೋಡಿದಾಗ ಮಕ್ಕಳೇ ಅವರ ಎಂಥ ಒಂದು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಬದುಕು. ಇಟ್ ಶೋಸ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಲೈಫ್, ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ, ಸರಳತೆ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ. ಇಂಥ ಒಂದು ಸರಳವಾದ ನೋಡಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಎಂಥ ಒಂದು ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್. ವಾಟ್ ಈ ಹ್ಯಾಡ್ ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್? ಸೊ ಕೈಂಡ್, ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ, ಸರಳತೆ, ಸರಳವಾದ ಬದುಕು, ಸಿಂಪಲ್ ಲೈಫ್. ಸೊ ಹೈ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ನಮಗೆ ಅವರಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಲ್ವಾ. ನಮ್ಮದು ಹೈ ಲಿವಿಂಗ್, ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಅವರು ಸಿಂಪಲ್ ಲಿವಿಂಗ್, ಹೈ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಇದು ನಮಗೆ ಅವರಿಗಿರುವಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಇಸ್ ಮಂತ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ 2.5 rupees. Just children. Third paragraph. After his education, he joined the Indian National Congress and participated. Children, underline that word. Join. So many hot words are here. Note this word, children. So, joined the Indian National Congress. ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ. Then participated. ಭಾಗವಹಿಸಿದರು, ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ವಿತ್ ನೆಹರು, ಸರ್ದಾರ್ ಪಟೇಲ್. ನೆಹರು, ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು, ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್. In the non-cooperation. Children, underline ma'am. Cooperation, non-cooperation. So non-cooperation. In non. Non is negative prefix. Non-cooperation movement. ಮಕ್ಕಳೇ ಅಸಹಕಾರ ಚಳುವಳಿ. ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಚಳುವಳಿ. ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ಅಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಯಾರು? ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ. With whom did he join? Yes, he joined with Jawaharlal Nehru, Sardar Vallabhbhai Patel. Okay, children. Yes, non-cooperation movement and Dandi March. Dandi Satyagraha. He served the country in various capacity. So various means several or different capacity. ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮಕ್ಕಳೇ. Abilities, capacity, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. As the minister for Home and Transport in Uttar Pradesh. ಅವರು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಹೋಮ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಗೃಹ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳೇ ಇವತ್ತೇನು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಗೃಹ ಖಾತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗೆಯೇ ವೇರಿಯಸ್ ಅಂದರೆ ಹೋಮ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಸಾರಿಗೆ. ಇವಾಗ ಸಾರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು KSRTC ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ಒಂದು ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್. Country in various capacities, ministers, home and transport, Uttar Pradesh. At the center has railway ministry. ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಮಕ್ಕಳೇ. ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಗೃಹ ಸಚಿವರಾಗಿ, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಮಕ್ಕಳೇ
he had high positions such as the central home ministers and also prime minister of India, railway ministers, and he made several high positions and got the second prime minister of India after Jawaharlal Nehru death. Children, so in the third paragraph and fourth paragraph, once before, after. Children, before, then after. So before and after. So once before independence, Lal Bahadur daughter contracted smallpox. Smallpox ಅಂದ್ರೆ ಸಿಡುಬು ರೋಗ. ಅವರ ಮಗಳು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಮಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ರೋಗ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಡ್. That disease was smallpox. In those days, it was dreadful killer. ಅಂದರೆ ಅವರು ಸಾಯತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಒಂದಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವೈರಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ. ದ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂದರೆ ಅವಳ ಸ್ಥಿತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪಾಸ್ ಎನಾಕ್ಸಿಟಿ. ಸೊ ಎನಾಕ್ಸಿಟಿ ಆತಂಕ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ. ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ who has been the prison got message, the sought means asked the permission of the prison authority to see his ailing daughter. ತನ್ನ ಮಗಳ ಅನಾರೋಗ್ಯದಂತಹ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಮೆಸೇಜ್ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಸೊ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್. ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಗ್ರೀಡ್ ಟು ರಿಲೀಸ್ ಆನ್ ಪ್ಯಾರೋಲ್ for 15 days on the condition that he should not take part in any political agitation. ಅಂದರೆ ರಾಜಕೀಯ ಆಂದೋಲನಗಳು, ಚಳುವಳಿಗಳು, ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್, political agitations. So the government agreed to release. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ರಿಲೀಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆನ್ ಪ್ಯಾರೋಲ್ ಫಾರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸರ್ಟನ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ಷರತ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಪ್ಯಾರೋಲ್ ಫಾರ್ 15 days ಆನ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್. 15 ದಿನಗಳ ಈ ಷರತ್ತಿಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ. ದಟ್ ಈ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎನಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಈ ಒಂದು ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಚಳುವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂತಿಲ್ಲ. Could not. He should not take part in any political education. Permission ತಗೊಂಡಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ. Then Shastri said, "Release me on parole without any conditions." ಯಾವುದೇ ಷರತ್ತು ಇಲ್ಲದೆ, or else I don't accept parole. The government agreed on the same day. ಸರ್ಕಾರ ಈ ದಿನ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. Same day and same day conditions also accepted parole. The government agreed to release him. He came to the house. Unfortunately, and is a suitable prefix of the word. The girl died on the same day. ಅದೇ ದಿನ ಆ ಹುಡುಗಿ ಆ ರೋಗಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿ ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದರು. ತಮ್ಮ ಮಗಳ ಮರಣ ಈ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ದ ಆಬ್ಸಿಕಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆ ಸಂಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಆ ಅಂತಿಮ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಈ ಸ್ಟಿಲ್ ಹ್ಯಾಡ್ 3 or 4 days of the parole left. ಈ ಹ್ಯಾಡ್ 3 or 4 days, 3 ಅಥವಾ 4 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರೋಲ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ ಅವರ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಈ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಪ್ರಿಸನ್. ಆ 2 ಅಥವಾ 3 ದಿವಸ ಆ 4 ಮುಗಿದ ನಂತರ
ಕಂಡೀಷನ್ ಪ್ರದೇಶ ಆಯಿತು. ಆಗ 3-4 ದಿವಸ ನಂತರ ಡಿಸೈಡ್ ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ. ಬಟ್ ಇಸ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಏನು, ಬಟ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ಈ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಅವರು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ಟು ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಈಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಈಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲೀಡೆಡ್ ವಿತ್ ಯು. ಅವರು ಪ್ಲೀಡೆಡ್ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬದವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಪ್ಲೀಡೆಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಅಪೀಲ್, ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು, ಕೋರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಏನು, ಈಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲೀಡೆಡ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್. ಬಟ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಸೆಡ್ ದ ಪ್ಯಾರೋ ಈಸ್ ಫಾರ್ ದ ಸೇಕ್ ಆಫ್ ಮೈ ಗಾಡ್. ನನಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಮಗಳ ಒಂದು ಅಂತಿಮ ಸಂಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟು. ಶಿ ಸೆಡ್ ಶಿ ಈಸ್ ಡೆಡ್. ಆದರೆ ಆಕೆ ಮರಣವು. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್ ದಟ್ ಐ ಶುಡ್ ಸ್ಟೇ ಬ್ಯಾಕ್. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಅಲ್ಲ, ರೈಟ್ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹಕ್ಕು ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್. ಸರಿ, ರೈಟ್ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳೇ, ರೈಟ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ಹಕ್ಕು ಇನ್ನೊಂದು ರೈಟ್ ರಾಂಗ್. ಸರಿ ತಪ್ಪು, ರೈಟ್ ಲೆಫ್ಟ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ಹಕ್ಕು. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್ ದಟ್ ಐ ಶುಡ್ ಸ್ಟೇ ಬ್ಯಾಕ್. ಈ ವೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಪ್ರಿಸನ್. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ? ಪುನಃ ಆ ಒಂದು ಏನು ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಸೊ ವೈ ಡಿಡ್ ಹಿ ಗೋ ಟು ವೈ ಡಿಡ್ ಹಿ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಪ್ರಿಸನ್? ಬಿಕಾಸ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ permission. Okay children, next question. So 4 points. Why did he return to prison? Okay children, prison. So why did he return to prison? Prison ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ? The government, British government, agreed to attend her daughter's funeral only 15 days. But he entered at the same day she was dead, and he stayed 3 or 4 days after the funeral, and he returned to prison. Because so it shows that honest children ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಘಟನೆಗಿಂತ ಆ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಂಥ ಒಂದು ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರು. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್. ಸೊ ಜನರಾಸಿಟಿ, ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ, ಕೈಂಡ್ನೆಸ್ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇವು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. So we need all these good qualities by them. So it is the message. What should we learn? ಏನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು? What should we learn? We should learn all these qualities in this person. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿಯಬಹುದಾದಂತಹ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. Just we follow and keep in the mind. Just we should follow all these good qualities. What they had good qualities. What he had good qualities. So that ಅಲ್ಲಿ it shows ಅದನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ತೋರಿಸ್ತದೆ. It shows his honesty. ಅಲ್ವಾ? Honest, dishonest. children. Honest, dishonest. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ, ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕ. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಮಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಮಹಾಪುರುಷರಿಂದ, ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲ ಆಗ್ತದೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಬದುಕನ್ನು ನಾವು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು
ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಬೇಕಾ ಗುಣ ಇದೆ. ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್. ಈ ಒಂದು ಗುಣಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಂತಹ ಮಹಾಪುರುಷರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಹಾಪುರುಷರ ಅವರ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ, ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನ, ಬದುಕು ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಾವು ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳನ್ನು, ಅವರ ಒಂದು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಯನ್ನು, ಅವರ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬದುಕು ಹಸನಾಗುತ್ತೆ, ಉತ್ತಮವಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೋ ಮಕ್ಕಳೇ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿ ರಿಮೆಂಬರಿಂಗ್ ದೆಮ್, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್, ಗಾಂಧೀಜಿ, ನೆಹರು, ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ and Lal Bahadur Shastri, Dr. B.R. Ambedkar, all great of India. They made achievement in their own field, their own qualities, own principles. They had their own principles, way of life. So way of life, ಅವರ ಜೀವನ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನ, ಅವರ ಬದುಕನ್ನು, ಅವರ ಕಂಡುವಂತಹ ಆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು. ನಾವು ಸಣ್ಣ ಕಷ್ಟ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಲೆ ಅಯ್ಯೋ ನಾವೇನೋ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಾವೇನೋ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇರ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಅವೆಲ್ಲ ಬದಿಗೊತ್ತಿ ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ದೇ ರೀಚ್ಡ್ ದ ಗೋಲ್, ದೇ ರೀಚ್ಡ್ ದ ಏಮ್, ಆ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಿದರೆ ಈ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ, ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಅವರೆಲ್ಲರ ಹೋರಾಟದ ಫಲ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್ to protect, to get freedom. Lack of people, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ನೋಡಿ, ಅವರೆಲ್ಲ ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನದ ಫಲವೇ ನಾವು ಇವತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವೇಚ್ಛಾಚಾರ ಅಲ್ಲ. ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಾದಂಥ ಬದುಕನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪಡಿಸಿ ದೇಶದ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಆ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ, ನ್ಯಾಯ, ನೀತಿ, ಧರ್ಮ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ಸರಳತೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಮಹಾನ್ ಗುಣಗಳನ್ನು ನಮಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟೋಗಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಆ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಆ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ, ಆ ಚೇತನಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಥ ಮಹಾಪುರುಷರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಏಳಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ತರಗತಿಗೆ ಏನಿದೆ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪದಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿಯನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಏನಾದರೂ ಇವತ್ತು ಹೋಮ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಹೋಮ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡು ನಾಳೆ ಟುಮಾರೋ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ನೋಟ್ಸ್. Okay children, thank you so much.